ओम शांति। ज्ञानर सागर परमात्मा पिता निराकार शिव भगवानंकर ज्ञानवान आत्मिक संतान मानंकु संगम जुगर शुभ बेलारे शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुस्वागतम सुप्रभात। शिक्षा ही जीवन को आलोकवर्तिका देखई थाए यह आमे समस्ते जानिछे। प्राचीन वैदिक जुगरे गुरुकुल रे रही शिक्षा ग्रहण करिवार परंपरा रहिथिला। साधारण विद्यार्थी ही थांतु बा राज परिवारर विद्यार्थी होई थांतु, पुणी समस्तंकु गुरुकुलर नियम कानून मानि चलिवार विधि रहिथिला। गुरुकुल रे समस्त ज्ञान सहित सामाजिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, नीति आदर्श आदि प्रदान करा जाउथिला। मुख्यतः श्रृंखला ज्ञान उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउथिला, जेउ कारणरू समाज रे शांति एवं आनंद प्रेम सबु किछि थिला। परस्पर स्नेह सद्भावनार सहित सामाजिक जीवन व्यतीत करुथिले समस्ते। मोटामोटी भावरे कुहा जाई पारे कि जनकु स्वयं संपूर्ण करिवा पई ज्ञानर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ज्ञान द्वारा मनुष्य निजको मार्गदर्शन करैबा सहित अन्य मानकु मध्य उचित मार्ग रे परिचालित करिबा पई प्रेरणा पाई थाए। ज्ञान बिना जीवन पशुतुल्य कहिले अत्युक्ति हेब नाही। कथारे कहा जाए ना, अबुझा राजा को पाळबिंडा मंत्री। एही उक्तिटी मध्य वास्तविक अटे। कथाटिए कहूछि जेउथिरु यह स्पष्ट होइजिवो। थरे जणे राजा जिए कि निज राज्यर मातृभाषा विषय रे अनभिज्ञ थिले, गुप्तचरंक ठारू खबर पाइले कि राज्य रे प्रजा शोषणर शिकार हेउछन्ति कर्मचारी मानक द्वारा। तेणु से मंत्रिमंडल रे कहिले कि मु सीधा सड़क प्रजांक पाखकु तांकर समस्या विषय रे बुझिबा पई चाहे। तेणु आसंता काली मु राज्य भ्रमण करिबी। मंत्री माने तो एही षडयंत्र रे मध्य थिले। यह सुनी मंत्री माने परस्पर भितरे आलोचना कले। सेमानंक भितरु बछा बछा मंत्री राजांक सहित बुली जिबा पई बाहरिले। राजांको देखि प्रजा माने कांदी कांदी सेमानंकर दुख जणाइले। राजा तो भाषा विषय रे अनभिज्ञ थिले। तेणु मंत्री को पचारिले जे प्रजा माने कोन कहउछंती एवं से माने कांदुछंती काहेकि। मंत्री कहले, महाराज आपण हेउछंती प्रजावत्सल। तेणु राजकार्य रे रही आपण प्रजांक सहित सीधा सड़क मिसिबार सुजोग पाउनथिले। जेतेबेले एते दिन परे आपण सेमानंक सामना को आसीछंती, प्रजा माने आपणको सामना रे पाई अति आनंदित होई अश्रु बुहाउछंती एवं आपणकर प्रशंसा गान करुछंती। राजा यह सुनी आनंदित हेले एवं समस्त प्रजांकु किछि किछि धन उपहार देई प्रत्यावर्तन कले। एहा परे मंत्री मानंकर सहयोगी माने प्रजांक ठारू जबरदस्त धन छड़ाई नेले। जदि राजांक पाखरे निज मातृभाषार ज्ञान थांता,
ତେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏପରି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଏ, ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ, ଜ୍ଞାନୀ ପୂଜା ପାଏ ସାରା ଜଗତରେ। ଏବେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରୁହ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମତକୁ ଛାଡ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲ। କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଅନେକ ମତ, ଅନେକ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଆଦିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସବୁକିଛି କଲ। ଶେଷରେ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ମିଳିଲା ତାହାର ହିସାବ ନିକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ତୁମର ସବୁ ମନୋକାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିଚାଲ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଲା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି। ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିରାକାର ସାକାର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତୁମର ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଗବଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବଳ ଦ୍ୱାରା 5 ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଅ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଦମାପଦମପତି ହେବାର ସତ୍ ରୋଜଗାର ଏବେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ ଅଟେ, ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମୟର ବାହାନାବାଜି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାରା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ବିନାଶୀ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଛରେ
ଧାଇଁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।